With me, I have Satish Abburi Garande, who is the founder of Arsa Clusters. He's also there. And we have Eric Warner, who is the Chief Revenue Officer for the Arsa Clusters. Both of them are from Silicon Valley. Allidaru kuda Silicon Valley nunchandi. I'm from Austin, Texas. Currently, I'm in New York, but I'm from Austin, Texas. This company గురించి మీకు వినపడుతుందండి? Yeah. So, we are into group of successful people. Recording in progress. Has started this company, and we are into several different areas. Like, we have created the companies. We have the founders of this company. Satish Abburi garu, you want to give the brief background about yourself, and then we'll go into that. Sure, Andy. So, hi guys, everyone. Good evening, good morning. So, my name is Satish Abburi. I'm here like in Bay Area and since 1995. My native place is AP. So, I had worked more than a decade, like more than 12 years at Oracle, and then I worked with a couple of big, small companies. I have started few startups, we have sold companies. So, and then in less than a year, all the like-minded people, we came together and started this company, Arsa Clusters. Eric, you want to introduce yourself? Please. Good morning. My name is Eric Warner. I'm the Chief Revenue Officer for Ursa Cloud. I've been in Silicon Valley, where I live, for 30 years. I'm a sixth generation Californian, but I've begun at the early stage of how Silicon Valley has emerged and grown, and been with some of the largest and best companies in the valley. Abburi, are you recording the whole thing? Yeah, yes, sir. Okay, just about myself, Andy. I'm Jay Thaluri. I'm the promoter of Arsa Clusters. I'm from Bhadrachalam, Telangana. I have studied in Kakinada. Entire my schooling is in Kakinada. So, నేను 95 ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి last 30 years లో I have built several companies, and ఆ companies కూడా ఎక్కడికంటే one of the companies that I built, it's a multi-billion-dollar company, $2.57 billion in revenues, and I have few other companies that reached billion-dollar transaction level and multiple products, and the complete workforce and employment almost globally we have around 8,000 plus people employed in our organizations, and it's everywhere. You can check it. Our credibility is everywhere. మేము ఇలాంటి సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ సతీష్ అబ్బూరి, ఎరిక్ వార్నర్, కౌశిక్, who is very multiple స్టార్టప్స్ లో వెరీ షార్ప్ డైనమిక్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఇలాంటి వాళ్ళు అందరినీ ఒక టీమ్గా చేసి డేటా సెంటర్స్ చేయాలి అని, డేటా సెంటర్స్ సెటప్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము ఆంధ్ర కూడా రాలేదండి, డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి కూడా వెళ్ళాం. వీ గాట్ MOUs from so many other places, okay, few other places, but looking at the బాబు గారు ఆయన విజన్ కానీ ఏఐని ఎలా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఈ డేటా సెంటర్స్ అన్నది, అలాగే లోకేష్ గారు దాన్ని ఏఐ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అన్నది చూశాక అక్కడ ఉన్న ఈడిబి వాళ్ళు దే ఆస్క్డ్ us to come and set up అంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్. ఫస్ట్ మీరు వచ్చి మాకు సెటప్ చేయండి, మీరు తెలుగు వాళ్ళు కాబట్టి ముందు మీరు వేరే చోట్లకి వెళ్ళకుండా మేము మీకు కావాల్సినన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ సెటప్ చేయండి అనే దీన్ని ఇచ్చేస్తే మేము ఇక్కడికి రావటం జరిగిందండి. మా ప్రొఫైల్స్ మీరు చూస్తే మీకు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాం, we own very huge real estate in US. ఓకే, మేము ఇక్కడికి వచ్చింది డేటా సెంటర్ బిజినెస్ చేయటానికి. రియల్ ఎస్టేట్ కావాలిస్తే అక్కడ అంటే we own
up to 4,000 acres of real estate in Austin area. Okay, so the group has complete backup. The complete backup financially, backed up financially. Institution financing దగ్గర నుంచి high net worth individual financials దగ్గర నుంచి there are so many people backing us up. అయితే అందరికీ తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఓవర్ నైట్ జరిగింది కాదండి. ఓకే, డేటా సెంటర్స్ అనేది లాస్ట్ ఏఐ డేటా సెంటర్స్ మీరందరూ చూస్తూ ఉంటే మీ అందరికి తెలుసుకోవాల్సి అంటే అందరికీ తెలిసిందే. లాస్ట్ 1 year నుంచి ఏఐ అనేది చాలా పాపులర్ అవుతా వచ్చింది. ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ 6 months నుంచి మేము 1 year క్రితం నుంచి దీన్ని ఎలా చేయాలి, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని అందరినీ ఇచ్చేసి ఎలాగా ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పి కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ కలిసి ప్రమోటర్స్ తోటి ఇన్వెస్టర్స్ తోటి మాట్లాడి ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎనీ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొత్త కంపెనీనే అవుద్ది. కాకపోతే ప్రమోటర్ల క్రెడిబిలిటీని, ప్రమోటర్స్ ఏంటి, ఫౌండర్స్ ఏంటి, ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటి అని తెలుసుకోకుండా ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు కథనం రాయటం చాలా తేలికంటే మల్టీ లెవెల్లో దీనికి వెట్టింగ్ జరిగింది. లాస్ట్ 5 months లో అట్లీస్ట్ అవర్ టీమ్ హ్యాడ్ 5 to 6 levels ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ వెట్టింగ్ ప్రాసెస్ జరిగింది. SIPC తోటి, SIPB తోటి, అలాగే EDB తోటి, ఆ తర్వాత మా ఫైనాన్షియల్ క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి, క్రెడిబిలిటీ ఏంటి అన్నది ప్రతి బిట్ని వెట్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ లోకి తీసుకొని వచ్చారు. ఇది దిస్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ ఓవర్ నైట్ చేసింది కాదు. అక్కడి నుంచి వచ్చాక ఇలాగా ఒక కంపెనీ ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అవర్ కంపెనీ వీ హ్యావ్ few hundred people from my company in working in Andhra. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా అయినా కూడా ఏంటంటే ఇది న్యూ కంపెనీ అన్నది మేము క్లియర్గా ఓపెన్గా ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాం. బికాస్ వీళ్ళందరినీ ఒకటి చేసి స్టార్ట్ చేసి పెట్టిన కంపెనీ. ఓకే, మీరు దాన్ని కూడా ఏంటి 3 phases లో మనం ఫినిష్ చేయాలి. వాళ్ళు మాకు ఇచ్చిన టైం లైన్స్. దానికి 5,000 crores ఈ 3 phases లో 6 years లో దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి. ఫస్ట్ ఫేజ్ చేయడానికి అరౌండ్ $60 million కావాలి. సో వీఆర్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్. ఎవరికన్నా ఏమన్నా అనుమానాలు ఉంటే మా దగ్గరికి రావచ్చు, మమ్మల్ని పర్సనల్గా కాల్ చేస్తే విత్ అన్ NDA. ఎందుకంటే మేము అన్ని ఎందుకు ఇచ్చేది, ఇది బిజినెస్ ఇది కాబట్టి నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మా ఇన్వెస్టర్స్ తోటి ఎవరన్నా ఇండివిజువల్గా మాతోటి NDA సైన్ చేస్తే వీ విల్ ఓపెన్ అప్, show what is our capability, who is behind us, who is supporting us, who is taking us to the next level. ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా ఎవరైతే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తే ఒక 3 things నేను చెప్తున్నానండి. ఇట్ ఈస్ డిస్హార్టనింగ్, డిస్కరేజింగ్ అండ్ డెట్రిమెంటల్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిస్కరేజింగ్. ఎవరన్నా కంపెనీలు ఇక్కడ తీసుకొని వద్దామంటే వాళ్ళు చాలా డిస్కరేజ్ అవుతారు. వాళ్ళని డిమోటివేట్ చేసి వాళ్ళని ఒక లేనిపోని దీనిగా ఒక ఫ్రాడ్ లాగానో లేకపోతే దీంట్లోనో క్రియేట్ చేసి ఏదో రాజకీయ లబ్ధి కోసం లేదా కొంతమంది దగ్గర దీన్ని మెప్పు పొందటం కోసం సరైన డ్యూ డెలిజెన్స్ చేయకుండా చేస్తే వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే ఈ స్టేట్కి నష్టం చేస్తున్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ స్టేట్కి నష్టం చేస్తున్నారు. కష్టపడి వీళ్ళందరూ వచ్చి అన్ని చోట్ల నుంచి అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇలాంటి తెలిసి తెలియకుండా విష ప్రచారం చేస్తే అది స్టేట్కి మంచిది కాదు. ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏదన్నా మీరుంటే ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంలో మేము ఫినిష్ చేయలేకపోతే ఓకే, అప్పుడు క్వశ్చన్ చేసే రైట్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ వేర్ వీఆర్.